Good morning, all. Am I audible? Yes, miss. Okay. So, yesterday, നമ്മൾ ഇന്നലെ sources of water supply കണ്ടിരുന്നു. Today, we will be dealing with supply water demand. Okay. So, in order to provide, screen എല്ലാവർക്കും visible ആണോ? Miss. So, in order to provide water for a community, okay. നമ്മൾ ഇന്നലെ necessities of water supply system ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നു. So how much water is needed for a community? അല്ലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് 1 ഇയറിലേക്ക് എത്ര വാട്ടർ വേണം? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആനുവൽ ആവറേജ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ പെർ പേഴ്സൺ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So per capita demand that we will express in LPCD. LPCD means liters per capita per day. LPCD means liters per capita per day. So you make sure that you know that what is LPCD. This word we will be using throughout this subject. Okay. So LPCD means liters per capita per day. So it is amount of water that a person require in a day. Okay. To meet all his needs, a person require this much amount of water in a day. So that we will be expressing in that much liters per capita per day. Okay. So, if Q is the total quantity of water required by various purposes by a town in an year and P is the population of the town. Okay. So, total water quantity is Q and P is the population. Then per capita demand will be equal to, so Q is the total quantity that is consumed in 1 year. Okay. That is consumed in 1 year. P is the population and then how to find out the water requirement per day. So you divide that Q by population into 365. Then you will get the demand for 1 day, which you will express in LPCD, liters per capita per day. Okay. So what are the types of demand a community is having? Yesterday we have discussed about like what are the necessities, for what purpose we need water. So here comes the types of demands a community will have. So community will have domestic water demand, industrial water demand, commercial water demand, then demand for public use, then fire demand and loss and wastage. Okay. So all these things we will see one by one. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വരുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് വരും, കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് യൂസിന് എത്ര വാട്ടർ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫയർ ഡിമാൻഡ്, പിന്നെ ലോസസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കും. ഓക്കെ. So in our country, IS code specify ചെയ്യുന്നതില് രണ്ട് type of communities ഉണ്ട്. One is low income group and other one is high income group. So as our IS code specifies two communities, one is low income group and the other is high income group. Okay, low income group inde നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഷിംഗ് ഇല്ലാതെയാണ്. ഫ്ലഷിംഗ് ഇല്ല മീൻസ് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് അല്ല, അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റാറ്റസ് അത്രയും ഹൈ ആയിട്ടില്ല, എല്ലാ ഇതിലും ഒരു ഫ്ലഷിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അവര് വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് ഫുൾ ഫ്ലഷിംഗ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലഷിംഗ്, അതായത് ഫുൾ എന്താ പറയുക ഫുൾ എക്യുപ്ഡ് ആണ് അവർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻ LPCD, സോ LPCD എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ലിറ്റേഴ്സ് പെർ പേഴ്സൺ പെർ ഡേ. ഓക്കെ, അതാണ് LPCDയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ domestic purpose of the total demand, it occurs a major share. Okay, major share domestic purpose എടുക്കും. It is 135 for low income group and 200 LPCD for high income group. 135 LPCD for low income group and 200 LPCD for high income group
നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ LPCDയുടെ വാല്യൂ എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ 135. നിങ്ങൾ 135 യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ 135 തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി പ്രോബ്ലത്തിൽ. ഇത് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വിൽ ബി യൂസിങ് 135. Then industrial and commercial. Industrial and commercial together will take about 20 to 25%. Okay, industrial and commercial will together take around 20 to 25%. So that is around 70 LPCD. It is around 70 LPCD. So that is same for both low income group and high income group. Next is public use. It takes around 5 to 10%, and it is 10 LPCD for both the groups. Losses and theft. So we have to account for that also. So you can see that the losses and theft is more compared to that of public use. Public use nekkalum kuda nokkumbol namukku loss and theft aanu koodudal. So we have to look into detail why this loss and theft are happening. So total for low income group, it is 270 LPCD, and for high income group it is 335 LPCD. And you can see the major difference that comes in the domestic. It is because of the flushing. ഫ്ലഷിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പും ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നത് വാട്ടറിൽ. സോ ആ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. ഓക്കെ, so next is about domestic demand. So we are looking into detail each of these. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സും domestic, industrial, public use, losses and theft. And additional one more is there, fire demand. Okay, fire demand. All this we will see in detail. So, domestic demand. Domestic demand means it is the water used for purpose such as drinking, cooking, bathing, lawn sprinkling, etc. So, as per Indian IS code, so the domestic demand which gives the IS code which gives the domestic demand is IS 1172/1993. അതിനകത്ത് ഓരോ യൂസിനും എത്രത്തോളം വാട്ടർ ഡിമാൻഡ്, ഒരു പേഴ്സൺ എത്ര വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് വേണം എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് 100 to 200 LPCD. അതായത് 135 ഫോർ low income group and 200 LPCD for high income group. So it is 100 to 200. So total demand is 50 to 60% is domestic demand. So what comes under domestic demand? So it is drinking, cooking, bathing, washing of clothes, utensils, washing and cleanings of house and residencies, flushing of latrines. Okay, so this is for low income group. Low income group നാണ് ഇത് വരുന്നത്. So drinking-നും cooking-നും bathing-നും ഒക്കെ drinking, cooking only 5 liters per person is needed. Then bathing it is 55, washing 20, for utensils it is 10, cleaning of house 10. Okay, then flushing of latrines is 30. On the other hand, flushing of water closets in high income group. High income group in avade 45 aanu varia. Okay, high income group il 45 varum. Pinne additional oru ലോൺ ഇതിന് 15 വരും. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ഫുൾ എക്യുപ്ഡ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ വാഷിംഗ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ഡിഫറൻസ് വരും. ഓക്കെ, മൊത്തത്തിൽ ഒരു വാട്ടർ ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിലാണ് അത് മേജർ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the second one is domestic demand. So domestic demand എന്ന് പറയുന്നത് 70 LPCD ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. So it accounts for about 20 to 25%. Commercial and industrial demand accounts for about 20 to 25%.
സോ ഇതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഇസ് 50 LPCD ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഇസ് 20 LPCD. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ 50 LPCD ആണ് എടുക്കാറ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസസ്. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സോ അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത്. ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് we will be having different, we will give separate provision. Okay, for large scale productions and all, we will be giving separate provision. So large industries ആണെങ്കിൽ മേ ബി 450 liters per capita per day വരെയൊക്കെ പോവാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ 50 LPCD ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ലാർജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവരുടെ ഏത് വർക്കിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ് ലാർജ് ആസ് 450 LPCD വരെയൊക്കെ പോവാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ. ഇത് നോർമൽ ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനും അവരുടെ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ 50 LPCD എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് ആണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിമാൻഡിൽ ഈ 70 LPCDയിലെ 20 LPCD കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിമാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ്, ഓഫീസസ്, ഫാക്ടറീസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, അതുപോലെയുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിമാൻഡിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് യൂസ്. ഓക്കെ, ഡിമാൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് യൂസ്. പബ്ലിക് യൂസിൽ വരുന്നത് വാട്ടറിംഗ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഗാർഡൻസ്, ഗാർഡനിങ്, വാഷിംഗ്, സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ് ഓൺ റോഡ്സ്, ഓക്കെ, യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫൗണ്ടെയിൻസ്. സോ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് യൂസിന് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ എമൗണ്ട് ഇസ് അറൌണ്ട് 10 LPCD. ഓക്കെ, 10 LPCD മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. പബ്ലിക് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്രേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ അതൊരു 5% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കൺസപ്ഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോസസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റേജസ്. Okay, so it accounts for about 15 to 20%. So it is something which accounts for more than 5%, like more than that for public use. So losses and wastages, it is around 55 LPCD. Okay, so this is due to how these losses are coming in a pipeline. It may be due to defective pipe joints, cracked or broken pipes, faulty wall fittings. Okay, so that may be a reason. Okay, because of any faulty things fitted in the pipelines, defective pipe joints ആവാം, ക്രാക്സ് ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോസസ് വരാം. പിന്നെ അല്ലാതെ ലോസസ് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പം റോഡിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരികയാണ്, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കേജ് വരികയാണ്, ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് ലോസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാം. പിന്നെ ലോസസ് ഡ്യൂ ടു അൺഓതറൈസ്ഡ് ഓർ ഇല്ലീഗൽ കണക്ഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹൗസിന് വേണ്ടുന്ന ഡിമാൻഡാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തുന്ന വാട്ടറിന് ഒരു അളവുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് 4 ആളാണ്, അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ വാട്ടർ എത്തുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. സോ അപ്പൊ എന്താണ്, കൂടുതൽ വാട്ടർ കൺസംഷൻ വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരാം. അതിപ്പോ മീറ്റേർഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇൻ കേസ് ഇനി ഏതെങ്കിലും മീറ്റർ വെക്കാത്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വാട്ടറിനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്. ഓക്കെ, അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പൈപ്പ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഇട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസസിന് വേണ്ടി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മുടെ വാട്ടർ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരാത്ത വാട്ടർ ആണ്. സോ we will have wastages. Okay, so in order to compensate for that, we have to calculate about 55 LPCD. അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, വാട്ടർ മീറ്ററിംഗ് ഒന്നും പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. 55 LPCDയോളം ഒരാൾക്ക്, ഒരു പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെയിലി we have to account for. We have to find out the provision for this much of 55 LPCD. Okay. Next is about fire demand.
സോ ഫയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫയർ അറ്റാക്ക് വരുന്ന ടൈമിൽ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി വാട്ടർ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫയറിന്റെ ലീക്കേജിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും, ഒരു ഫയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി വാട്ടർ ആവശ്യം വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ഫൈറ്റ് ഫയർ. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡേൺ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ പ്രൊവിഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫയർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫയർ ഹൈഡ്രൻസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകം ഫയറിന് പോണ്ടുന്ന വാട്ടർ പോണ്ട പൈപ്പ് ലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ അറ്റ് എ ഹൈ പ്രഷർ. ഓക്കെ, ഇതില് നമ്മള് ഒരു ഫയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 3 സ്ട്രീം ജെറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബേണിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീനെ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണോ ഫയർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 2 ജെറ്റ്സ് അഡ്ജസന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഫയർ ഉണ്ടായാൽ അഡ്ജസന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനും ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത്. സോ വി ആർ ഹാവിങ് ഒത്തിരി ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു 4 ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യാം. So these are the formulas used for required for firefighting. Okay, these are the formulas required for firefighting. First one is Quichling's formula. So Q is equal to 3182 root P. 3182 root P ആണ് Quichling's formula എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് ഈ P എന്ന് പറയുന്നത് you have to put in thousands. അതായത് ഇപ്പം 10,000 is the population ആണെങ്കിൽ then you have to put in this P as 10. Okay, so 10,000. If it is 1 lakh, you have to put here 100. And you will get the Q in liters per minute. Q you will be getting in liters per minute. അത് തൗസൻഡ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന Q എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റിലായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് 5663 റൂട്ട് പി. ഓക്കെ, വെസ്റ്റേൺസ് ഫോർമുലയാണ് 5663 റൂട്ട് പി. സോ ഇതിനൊക്കെ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ Q നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഫോർമുലാസ് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽസ് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, then next is Freeman's formula. Q is equal to 1136 into P by 5 plus 10. 1136 into P by 5 plus 10. F is the number of simultaneous fire streams. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീമാൻസ് ഫോർമുലയിൽ തന്നെ തരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് 2.8 റൂട്ട് പി. Next is National Board of Fire Underwriters formula. ഒരു അമേരിക്കൻ ഇൻഷുറൻസ് അസോസിയേഷൻ തരുന്ന ഒരു ഫയർ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അത്. സോ 4637 റൂട്ട് പി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.01 റൂട്ട് പി. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കുക. നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can do the problem.
സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? Okay. Compute the fire demand of a city having population of 1,40,000 using the following formula. First one is Kuchling's formula, second one is Buston's formula, third one is Freeman's formula, and fourth one is National Board of Fire Underwriters formula. So you can do the problem now. Equation കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. Question note ചെയ്തിട്ട് വേണേ കാണിച്ചു തരാം. അനഘ മിസ് ചെയ്തോ? മിസ് വാല്യൂസ് പറയോ? 3182 റൂട്ട് പി. ഓക്കെ, എത്രയാ വരുന്നത്?
1190595.38. ഈ എത്രയായിട്ടാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്? മിസ് എനിക്ക് 1,40,000. കേൾക്കുന്നില്ലേ? മിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. 1,40,000 എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? പി ഇൻ തൗസൻഡ്സ് യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതായത് 140 എന്നാണ് ഇടേണ്ടത്. ഓക്കെ, 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. മിസ്. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. മിസ്. Anyone got the answer? മിസ് 37,649. അല്ലേ? ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. Three seven 650. Anyone is having any doubt? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സോ ഈ P140 വന്നത് 1,40,000 ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ 1000 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 140 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 140 ആണ് നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Next, second one is Beston's formula. ദിൽഷ, മിസ്. കിട്ടിയോ? മിസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, എത്രയാ വരുന്നത്? 6700 5.51. 5.51. ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മിസ് എല്ലാ തേർഡ് വൺ. ഇത് 1000 ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടത്? എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും 1000 ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എംപിരിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റിലായിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിനെ നിങ്ങൾ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ നിങ്ങള്. 37,650 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫ്രീമാൻസ് ഫോർമുല.
ശ്രീരാഗ് ആ മിസ്. എത്രയാ വാല്യൂ കിട്ടിയേ? 43168. ഓക്കെ. അർച്ചന മിസ് എത്രയാ വാല്യൂ വരുന്നത്? 48373.92. 48373.92. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കുക. അതായത് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 37650. ഓക്കെ. നമ്മള് ലിറ്റേഴ്സിനെ മീറ്റർ ക്യൂബിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 10⁻³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 minute is equal to 60 seconds. So you will get 0.627 meter cube per second. ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യൂമെക്സ് എന്നും വിളിക്കും. നിങ്ങൾ ഇറിഗേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ ക്യൂമെക്സ് എന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ. സോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 37650 into 10⁻³ That is, you are converting liters to meter cube. Then 1 minute is equal to 60 seconds. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല മിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. What will be the fire demand of a city having population of 4 lakh by Kuchling's formula?
ആൻസർ എത്രയാ? $63640. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. സോ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 lakh divided by 1000. So it will be 400. So Q is equal to 3182 root P, which is equal to 3182 root 400. So you will be getting 63640 liters per minute. നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും യൂണിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം. യൂണിറ്റ് ഹാവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഫയർ ഡിമാൻഡിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഫ്രീമാൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഷോ ദിസ്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഫയർ സ്ട്രീംസ് 2.8 റൂട്ട് പി ആണെന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. 2.8 റൂട്ട് പി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീമാൻസ് ഫോർമുലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2.8 റൂട്ട് പി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 33 streams. ഓക്കെ, അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറൌണ്ട് 33. മിസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay, so we'll move on to the next portion. Okay, next എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം വാട്ടർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് 135 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 135 liters per capita per day എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആവറേജ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഒരു ഹോൾ ഡേ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ 135 LPCD യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഹോൾ ഡേ വാട്ടർ സപ്ലൈ എടുത്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ചില പീക്ക് ടൈംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചില പീക്ക് ടൈംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ പീക്ക് ടൈംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസേജ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
രാവിലത്തെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും പല വഴിക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഇതിനൊക്കെ യൂസസ് വേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കിംഗ്, വാഷിംഗ് ഒക്കെ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, എല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്ക് പോയി, കോളേജിലേക്ക് പോയി, ഓഫീസുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം വരുന്ന വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. വാട്ടർ പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു 135 LPCD ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 135 LPCD മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വാട്ടർ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പീക്ക് എത്രയാണോ, നമ്മുടെ ആ പീക്ക് ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണോ ആ ഡിമാൻഡ് വേണം നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, പല രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാം. ഇറ്റ് മേ ബി സീസണൽ വേരിയേഷൻ, മന്ത്ലി വേരിയേഷൻ, ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ഓർ അവർലി വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീസണൽ വേരിയേഷൻ, മന്ത്ലി വേരിയേഷൻ, ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ഓർ അവർലി വേരിയേഷൻ. സീസണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സമ്മർ സീസണില് ഫയർ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള വാട്ടർ യൂസേജ് നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സീസണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സമയത്ത് വിന്റർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ കൺസംഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് സമ്മർ സീസണിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 2 തവണ കുളിച്ചു തരും. വിന്റർ സീസണിൽ നമുക്ക് അത്രയും വാട്ടർ വേണ്ട. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്രയും വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ആ ഒരു വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. പിന്നെ ഇപ്പം ഡെയിലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ നോർമൽ കോളേജുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു വാട്ടർ യൂസേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ സൺഡേ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഹോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ യൂസേജ് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഫെസ്റ്റീവ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വീടുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് അതനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഡെയിലി വേരിയേഷൻ. പിന്നെ അവർലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ, അവർലി വേരിയേഷൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലത്തെ ടൈമിലുള്ള ആ ഒരു പീക്ക് ഉണ്ടാവും, ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഒരു പീക്ക് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഫോളിംഗ് ആയിരിക്കും വരിക. സോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഫയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഫയർ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സർട്ടൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വി ഹാവ് ടു കീപ് ഫോർ ഫയർ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ പല രീതിയിലായിരിക്കാം. സീസണൽ വേരിയേഷൻ, ഓക്കെ, സീസണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് വന്നു. പിന്നെ സീസണൽ വേരിയേഷൻ വന്നു. പിന്നെ ഡെയിലി വേരിയേഷൻ വന്നു. ഡെയിലി വേരിയേഷനിൽ സൺഡേയില് കൺസംഷൻ ആയിരിക്കില്ല മൺഡേത്തെ കൺസംഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻ വന്നു. അവർലി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് എ ഡേയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് അവേഴ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് കൺസംഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാട്ടർ ഇപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതായത് എല്ലാ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും അത് മീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സഡൻ ആയിട്ടൊരു അത്രയും ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം വന്നു. ഓക്കെ, കല്യാണം വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ കൂടി. അപ്പൊ ആ ഒരു വാട്ടർ നീഡും കൂടി ഈ ഒരു വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പ് പോലത്തെ ഉള്ള ഇത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് പമ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. അപ്പൊ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നീഡ്സ് നീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പമ്പൊക്കെ നമ്മൾ 2 times ഒരു ആവറേജിനാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, ഇത്രയും വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ കിട്ടാതെ വന്നു, അപ്പൊ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഒരു എന്താ സേഫ്റ്റിക്ക് ഇത്രയും വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയേഴ്സ് അത്രയും ഡിമാൻഡിന് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ഹവർലി റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസംഷന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കുക, നമ്മൾ ഡെയിലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറലി 0 to 6 hours അല്ലെ, രാവിലെ 6 മണി വരെ വലിയ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വാട്ടർ കൺസംഷൻ അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു 6 മണി തൊട്ട് രാവിലെ ഒരു 6 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെ ഒരു 8 മണി വരെയുള്ള പീക്ക് ടൈമില്, ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈമില് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ്, അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആ പീക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയാ ഉച്ചയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് നല്ലോണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും കൂടും, അതിന്റെ പീക്കിലോട്ട് എത്തും. പിന്നെ അത് നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹവർലി റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസംഷന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹവർലി റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസംഷന്റെ വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ വേരിയേഷനൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ 135 LPCD എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആണ്. 135 LPCD എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആണ്. സോ അവർ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ഇസ് 1.8 times ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ്. 1.8 times ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് 1.5 times മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ്. Okay, maximum hourly demand is 1.5 times maximum daily demand, and it is equal to 2.7 times average daily demand. Maximum daily demand is 1.8 times average daily demand. Maximum hourly demand is 1.5 times maximum daily demand and 2.7 times average daily demand. ആ 2.7 എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1.8 into 1.5 ആണ് 2.7 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ 1.5 മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 1.8 ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ 1.5 ഇൻറ്റു 1.8 2.7 ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു ടേം ഉണ്ട്, കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് മാക്സിമം ഡെയിലി പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ഡെയിലി പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയർ ഡിമാൻഡിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡിൽ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഡെയിലി പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ്. ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സ് ഉള്ളത്. വാട്ടർ ഡിമാൻഡിൽ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ്, മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ്, ദെൻ കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്. കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ഡെയിലി പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ്, മാക്സിമം ഡെയിലി പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഡിമാൻഡ്. ടോട്ടൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് ഐദർ കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ്. കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡിന്റെ ഇതിൽ മാക്സിമം ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർ മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ്.
നമ്മളിപ്പം ഡിമാൻഡിലെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 135 എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡെയിലി, മാക്സിമം അവേർലി, ദെൻ കോൺസിഡറൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് വേരിയേഷൻസ് ആണ്. ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അവേർലി വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, സീസണൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, ഡെയിലി വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത്രയും വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ നമുക്കൊരു എംപിരിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് മാക്സിമം അവേർലി, മാക്സിമം ഡെയിലി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഡെയിലി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.8 times maximum average daily, and maximum hourly is equal to 1.5 times maximum hourly is equal to 1.5 times maximum daily, which is equal to 2.7 times average daily. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യാം. Find the total demand of a community of a community with a population of 1 lakh, supplying water at the rate of 200 LPCD. Supplying water at the rate of 200 LPCD. Take fire demand is equal to 20 million liters per day. Question clear ആയോ എല്ലാവർക്കും? Find the total demand of a community with a population of 1 lakh. Supply water at the rate of 200 LPCD. So ഇവിടെ നമുക്ക് 135 LPCDക്ക് പകരം ആവറേജ് 200 LPCD എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So it is accounting for a high income group. Okay, then take fire demand is equal to 20 MLD. Fire demand totally നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So what you have to do is, first you have to find out the average demand, then you have to find out the maximum daily, then you have to find out the average daily,
Then you have to find out the coincidental draft and finally the total demand. Clear ആയോ എല്ലാവർക്കും? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ഒന്നുകൂടെ? എല്ലാരും നോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാട്ടോ. അതായത് തിയറി ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽസിന്റെ നോട്ടെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത മോഡ്യൂൾസിൽ ഡിസൈനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. മിസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരും. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമുക്ക് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് 200 LPCD ആണ്, ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ആണ്, ഒരാൾക്കുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ടോട്ടൽ ഒരു ദിവസം എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടി. ഇനി നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡെയിലി കണ്ടുപിടിക്കണം. മാക്സിമം ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.8 ടൈംസ് ക്യൂ ആവറേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ 1.8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ മാക്സിമം അവർലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2.7 ടൈംസ് ക്യൂ ആവറേജ് ആണ്. സോ ആ 2.7 കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അവർലി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ആ മാക്സിമം അവർലിയും കിട്ടി, മാക്സിമം ഡെയിലിയും കിട്ടി, ഫയർ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്. കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഡെയിലി പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ആണ്. Then total demand is the maximum of either coincidental draft or maximum hourly. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. Q average, that is average daily water demand, is equal to one lakh into 200, that is 2 into 10 power 7 liters per day. സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ മില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാം. സോ ദെൻ ഇതിനെ മില്യണിലോട്ട് ആക്കാം. 1 million is equal to 10 power 6 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി 20 million liters per day, that you can note down it as 20 mld. Okay, then Q maximum daily is equal to 1.8 times Q average is equal to 1.8 into 20. Then you have to find out Q
maximum hourly. Maximum hourly കണ്ടുപിടിക്കുക. Next step is find out coincidental draft. Coincidental draft എന്ന് പറയുന്നത് maximum daily plus fire demand ആണ്. Then you have to give me the value for that. Then final എന്ന് പറയുന്നത് total demand ആണ്. Anybody got the values? Akshay, മിസ്. കിട്ടിയോ? അലീന കിട്ടിയോ വാല്യൂസ്? ഡെയിലി 36. 36. യൂണിറ്റ് പറയണം. MLD. ഓക്കെ. മാക്സിമം അവർലി 54. 2.7 into Q average ആണ്. So you will get 54 MLD. Okay. Then coincidental draft എത്രയാ? 74. 54 plus 20. എത്രയാ? Maximum daily. അല്ല 36. Okay. Maximum daily is Akshay. Okay. Alina. Akshay. മിസ്. കിട്ടിയോ വാല്യൂസ്? ഇത് കിട്ടി. കോയിൻസിഡന്റൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എത്രയാ? 56. Maximum daily is 36 plus fire demand is 20. So you will get 56 MLD. Then what is the total demand? Total demand എത്രയാ? Kevin. ശ്രീരാഗ്
കെവിൻ പറഞ്ഞോ. കെവിന് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് കിട്ടിയോ? ഇല്ല മിസ് കിട്ടിയില്ല. എങ്ങനെയാ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം? പ്രൊസീജിയർ പറയോ ജസ്റ്റ്? സായുജ്യ മിസ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് കിട്ടിയോ? മാക്സിമം അവർലിന്റെയും കോയിൻസിഡൻഷ്യലിന്റെയും മാക്സിമം അല്ല, അപ്പൊ 56. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് is the maximum of maximum hourly and coincidental draft. So you will take it as coincidental draft, that is 56 MLD. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ന്യൂമറിക്കൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത്. സോ ക്യൂ ആവറേജ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് 200 LPCD ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ 135. ഓക്കെ, തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 135 എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് അസംഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാലോ. സോ 135 ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്യൂ ആവറേജ് ഓഫ് 200 into 1,20,000 MLD. Maximum daily is 1.8 times Q average, that is 36 MLD. Maximum hourly is 2.7 times Q average, that is 54 MLD. Now coincidental draft is maximum daily, that is 36 MLD plus fire demand is 20 MLD. So you will get 56 MLD. Then total demand is maximum of these two, that is 56 MLD. So anyone is having any doubts? പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ?